Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah di pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat kesihatan dan nikmat-nikmat yang lain yang selayaknya kita bersyukur atas segala nikmat tersebut, dan seterusnya sebagai tanda kita menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menggunakan segala nikmat tersebut pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, insya-Allah di pagi ini kita akan menyambung lagi beberapa ayat suci Al-Quranul Karim. Ya, insya-Allah pada muka surat yang ke-147. Ke surat 147 ayat 143 suratul An'am sehingga ayat yang ke-151. Kita masuk surah yang seterusnya, suratul A'raf, ayat yang ke-11 insya-Allah. Dan setelah itu kita mengambil kepahaman atas beberapa ayat yang kita baca nanti ini. Lin-Nabiyil Karim wa alihi wa ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير بار ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي فطور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما هملت زهورهما أو الهوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Telah pun kita membaca 5 muka surat daripada Al-Quran, 4 muka surat dari suratul An'am dan 1 muka surat suratul A'raf. Jadi insya-Allah kita akan memetik beberapa ayat suci Al-Quranul Karim untuk diambil kefahaman. Iaitulah saya akan memetik ayat yang ke 151 yang menjelaskan beberapa larangan Allah terhadap manusia. Iaitulah ayat 151 pada muka surat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. مفهومnya? قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. Katakanlah, wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, wabil walidaini ihsana.
berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kerana sesungguhnya kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji sama ada yang terlihat maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa dosa-dosa besar. Ya, iaitu menurut tingkatan dosa-dosa besar. Yang pertama, mensyirikkan Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala larangan Allah, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jangan mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Ya, boleh jadi dengan berhala, boleh jadi dengan penyembahan-penyembahan yang lain seperti yang disebutkan sebelum ini, yang yang berlaku pada masa zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari. Semuanya adalah ciptaan Allah. Yang disembahnya itu adalah semuanya yang diciptakan oleh Allah. Apalagi yang disembah itu adalah yang diciptakan oleh manusia. Ya, seperti patung berhala dan sebagainya. Jadi pertama, kenapa kita dilarang mensyirikkan Allah? Kerana Allah sebenarnya adalah Tuhan yang esa. Tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kita dan menciptakan seluruh ciptaan yang ada di atas muka bumi, Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat zalim seseorang itu bila mana dia mensyirikkan Allah, dia telah menzalimi diri dia sendiri. Kerana sepatutnya dia mengabdikan diri kepada Allah, mengesakan diri mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah semata-mata. Kemudian datang perintah yang kedua, iaitu larangan untuk suruhan. Ya. Dalam larangan ni Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berbuat kebaikan kepada kedua ibu bapa. Makna demikian larangan derhaka lah. Larangan derhaka terhadap ibu bapa. Disebutkan yang kedua, jangan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Makna kalau larangan dia lawan kepada berbuat baik, berlaku kasar, tidak hormat, ya. Kemudian tidak memberi perhatian ketika mana ibu dan ayahnya bercakap. Kemudian meninggikan suara, menengking. Kemudian tidak Allahumma salli Muhammad, tidak menyahut panggilan ibu dan ayah. Maka itu antara contoh, ya, anak tidak berbakti atau tidak berbuat baik kepada ibu bapa. Kerana disebut dalam ayat yang lain dari umpamanya surah Luqman, ibu khususnya menanggung kepayahan demi kepayahan. Wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Allah sebut ibu menanggung kepayahan demi kepayahan. Bermula dari mengandungkan. Kita berada dalam perut ibu selama 9 bulan 10 hari. Kemudian melahirkan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyusukan.
selama sehingga bercerai susu, wa fisaluhu fi amain, sehingga bercerai susu dalam tempoh jangka masa 2 tahun. Jadi seorang ibu menanggung kepayahan demi kepayahan selama 30 syahra, 30 bulan. Bermula daripada mengandung sehinggalah selesai ataupun bercerai susu. Maka sebab itu si anak sewajibnya berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kerana besar pengorbanan dan jasa ibu bapa kepada anak. Maka sangat tidak patut sekira mana anak itu menderhakai kedua ibu bapa. Boleh jadi dia berasa Allahumma salli Muhammad tidak berpuas hati dengan ibu bapa pada perkara-perkara yang sangat remeh, sangat kecil. Sepatutnya Allahumma salli Muhammad dia mengenang jasa ibu dan ayah dia, khususnya ibu yang mengandungkan, melahirkan dan menyusukan. Kadang-kadang kita hanya melihat sebatas yang ada pada kita. Kita tidak melihat jauh sebelum kita berada di atas muka bumi ini. Sebelum kita berada di atas muka bumi ini, iaitu dalam perut ibu kita. Kemudian kita tidak melihat jauh sebatas kita dibesarkan. Mula daripada lahir, kecil itu tak boleh nak buat apa sehingga kita besar ini. Adakah sanggup kita menderhakai atau berlaku kasar kepada ibu dan ayah? Maka itu semua sangat tidak patut, seperti mana tidak patut kita mensyirikkan Allah kerana Allah menciptakan kita daripada tak ada. Allah ciptakan kita, Allah hidupkan kita di atas muka bumi. Kemudian Allah beri nikmat. Maka besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmah Allah kepada manusia. Tetapi bila manusia hidup di atas muka bumi dengan kenikmatan yang Allah beri, dengan kelalaian kehidupan di atas muka bumi, maka golongan yang syirik kepada Allah sanggup mensyirikkan Allah, wal'iyadzubillah. Kemudian yang kedua disebutkan tadi, iaitu hendaklah berlaku baik, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Maka si anak kena dengar teguran dan juga apa yang dicakapkan oleh mak dan ayah. Mak dan ayah panggil, kena menyahut. Kena segera menyahut dan segera Allahumma Muhammad bergegas datang kepada ibu dan ayah. Baik. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah membunuh anak-anakmu kerana takut miskin, kerana miskin. Ya, boleh jadi dia anak ramai, ini tak cukup nak makan apa semua, maka kerana khawatir tak cukup nak makan, maka dibunuh anak. Ya, ataupun bagi masyarakat Arab jahiliah, kerana dianggap sial dan sebagainya, maka dibunuh. Kalau Allah sebut la yakni nahnu narzuqukum wa iyyahum, bahawa kamilah yang memberi rezeki. Dan sepatutnya kita tidak takut dengan kehidupan kita, kerana Allah yang memberi rezeki. Benar kita berusaha mencari, yang memberinya Allah. Sejauh mana kita berusaha, kalau Allah berkehendak untuk tidak beri, maka tak dapat. Maka sebab itu segala yang kita kecapi, nikmat yang kita kecapi hari ini, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang selayaknya kita bersyukur kepada Allah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Allah beri rezeki kepada kita, dan boleh jadi kepada anak kita yang kita takut miskin tadi itu ada rezeki melalui dia. Ada rezeki melalui dia. Berapa ramai Allahumma salli Muhammad orang yang dalam kalangan yang sederhana, miskin, ya, melalui anak tu dia dapat keluar daripada kemiskinan dia, dapat keluar daripada masalah kehidupan, ya, kehimpitan dalam kehidupan kerana kemiskinan yang dilalui oleh ibu dan ayah. Maka si anak, Allah memberi rezeki melalui si anak. Dan anak tu Allah mesti nama belajar, kemudian kerana Allah berkehendak beri cemerlang, kemudian mendapat pekerjaan yang hebat. Kemudian si anak itu yang memberikan kembali penghidupan kepada ibu dan ayah dia, yang memberikan mengeluarkan ibu dan ayah dia
dari kemiskinan. Kerana Allah yang memberi rezeki melalui jalan, pelbagai jalan dalam kehidupan. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wala taqrabul fawahish. Janganlah kamu mendekati perkara-perkara yang keji. Sama ada yang terlihat maupun yang tersembunyi. Yang terlihat di khalayak, yang tersembunyi secara sendiri-sendiri, secara seorang diri pun boleh melakukan kejahatan. Apalagi di khalayak. Boleh jadi ada orang dia berasa malu buat kejahatan di khalayak. Maka boleh jadi secara sendiri dia boleh buat maksiat, buat kejahatan. Ada orang dia tak malu, di khalayak pun dia buat kejahatan. Kan? Kenapa? Kerana tidak ada perasaan malu. Sebab itu malu itu penting. Malu itu selayaknya dihiasi kepada orang yang beriman. Al-haya'u minal iman. Kerana malu itu adalah sebagai jalan untuk mencegah dia daripada melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang mana diharamkan Allah kepadamu illa bil haqq, melainkan dengan kebenaran, iaitulah menurut hukum syarak, iaitu qisaslah, bunuh balah. Dan kita tidak ada hak untuk membunuh balah. Ya, boleh jadi kita kata ada siapa yang dibunuh, maka kita kata siapa yang terbunuh, dan kita tahu siapa yang membunuh dia, maka kita pergi bunuh. Itu tak ada hak, kerana kita tak ada kuasa dalam nak memutuskan hukum dan menjatuhkan hukum. Hanya kepada pihak yang berkuasa saja yang boleh menjatuhkan hukum. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti, agar kamu mengambil kepahaman daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dalam ayat ini. Maka dalam ayat ini adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam ayat ini adalah berupa dosa besar. Yang pertama mensyirikkan Allah, yang kedua menderhaka ibu bapa, yang ketiga membunuh anak kerana takut miskin, yang keempat mendekatkan diri kepada perkara yang keji dan fahsya, yang buruk. Sama ada yang zahir atau yang tersembunyi. Yang kelima membunuh jiwa, membunuh orang yang tiada hak yang diharamkan oleh Allah atas kamu, melainkan dengan kebenaran. Baik, itu antara beberapa dosa-dosa besar. Selain dari banyak lagi dosa-dosa besar yang lain, ya, berzina, mencuri, merampok, ya, dan pelbagai lagi dosa-dosa besar yang lain. Yang ini antara dosa besar yang Allahumma salli ala Muhammad, yang Allah rakamkan dalam Al-Quran, yang sepatutnya dijauhi. Kan? Kerana ia dosa besar. Kalau kata sebesar-besar dosa yang paling besar adalah yang pertama itulah mensyirikkan Allah. Kan dalam ayat yang lain, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa syirik kepadanya Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampunkan dosa-dosa selain dari dosa syirik. Baik, kesalahan yang besar kerana kita mensyirikkan Allah yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita dan memudahkan kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala tanpa bersusah payah nak mencari oksigen, nak pakai alat oksigen. Kalau hidup kita susah ni, boleh kita kata susah ni, seolah kita tak duduk di bumi lah, duduk luar daripada bumi, duduk angkasa lepas tu. Kan, duduk angkasa lepas kan, satu, dia tak ada graviti terapung. Yang kedua, dia kena pakai alat oksigen. Tu. Kan. Boleh jadi kita tengok seronok angkasawan duduk di angkasa sana, duduk terapung. Kemudian, seronok terapung tu kan boleh jadi. Tapi perkara yang lain, Masya Allah, kan, susah. Nak gosok gigi susah, nak buang air susah. Semua susah belaka, cuma kerana kita tak nampak perkara-perkara yang berkait dalam kehidupan ketika berada di angkasa lepas sana.
kita seronok terbang ya, boleh jadi seronok tak terapung tu kan. Tapi perkara yang lain setiap 24 hours, setiap hari tu duduk 24 jam alat oksigen. Kalau tak ada oksigen, tak boleh hidup lah. Pasal tak ada oksigen. Di bumi Allah beri kemudahan dalam kehidupan. Tak perlu nak pakai alat oksigen, melainkan orang yang ada masalah asma yang terpaksa nak pakai alat pernafasan tu. Tu hanya tertentu saja. Tapi kalau tidak duduk di bumi, semua orang kena pakai alat oksigen. Pasal tak ada oksigen. Di bumi saja Allah beri oksigen. Disebutkan bumi ni sebagai kehidupan, tempat kehidupan yang Allah beri kepada manusia. Manusia tak boleh lari nak duduk tempat lain. Kerana tak ada kemudahan yang Allah beri seperti Allah sebut dalam ayat yang lain. Thumma sabila yassarahu thumma amatahu fa'aqbarahu thumma idha sya'a insyarah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya hidup, jalan. Allah mudah bagi kita ni jalan hidup. Kan? Jalan hidup untuk mendapatkan keredaan Allah, hidayah daripada Allah, iaitu berpandukan Al-Quran. Kemudian kehidupan ni, batas dalam kehidupan ni dapat hiduplah, dapat makan, dapat hidup, menghirup udara, Cuma kadang Allah uji dalam kehidupan ni. Macam kita hari ni diuji dengan pandemik wabak COVID-19. Ya. Bila ujian daripada wabak ni, pertama kita takutlah kepada wabak tu. Kan? Takut wabak tidak menjadi kesalahan, seperti mana itu takut yang menjadi dalam hati kita lah, yang Allah beri titik hati kita takut. Kalau tak ada takut pun bahaya juga. Kat gigi pergi ke zoo, terjun masuk dalam kolam buaya. Kan? Pun bahaya juga kalau tak ada perasaan takut. Cuma takut buaya, takut harimau, singa tu, kena singa, harimau, puak-puak tu kita nampak depan mata, nampak. Hak virus ni kita tak nampak. Cuma sama je, cuma tak nampak saja. Jadi bila tak nampak, sepatutnya lebihlah berihtiyati, lebih berhati-hati. Kan? Baik itu kita diajar agar jaga jarak 1 meter. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, pakai face mask. Kemudian tidak bersalaman, ya, kerana nak mengelak daripada jangkitan dari virus tersebut. Kerana virus itu tak nampak. Kalau macam harimau, singa, buaya duduk dalam sangkar dia, tak apalah kita pergi dekat tengok kuk luar sangkar. Masuk dalam sangkar mencari nahas. Tu samalah juga. Kan? Bukan salah pada takut tu, kerana takut itu adalah merupakan ia sifat yang Allah titik. Kalau tak ada takut, itu sebut tadi. Kalau kata nak analogi, kata kita tak perlu takut kepada virus, kita takut kepada Allah. Kan? Kita takut kepada Allah, kenapa takut kepada virus? Kalau gitu, mu kata tak takut kepada virus ni makhluk Allah saja, Allah yang berkuasa. Ya, memang kita tak nafikan. Ya, kalau mu kata tak perlu takut virus, tak apa, mu pergi masuk, pergi jumpa rimau, pergi cium hidung rimau, kan? Atau pergi cium hidung buaya, kan? Ada kadang takut Allah, tak takut kepada makhluk Allah. Sebab takut itu Allah titipkan. Baik itu disebut dalam ayat lain, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Tu ayat tu. Dan pasti, bahawasanya pasti kami akan menguji kamu dengan khauf, perasa takut. Perasaan takut, mari takut tu, takut ni. Cuma janganlah takut itu melebihi segalanya. Dengan takut, takut semayang pun tidak. Takut nak ambil air semayang, air nanti air ni ada virus. Tak ambil air semayang. Bila tak ambil air semayang, tak semayang. Takut melebihi, melampau-lampau. Dia ada batas dia. Kan? Takut pun ada batas dia. Takut tu, batas dia bagaimana? Takut ni, kerana mari hadir perasaan takut dalam hati kita, supaya kita berhati-hati dalam kehidupan. Takut kepada rimau, supaya kita tak mendekati dia. Tidak mendekat kepada dia. Bila dekat, kena ngap ke rimau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lebih parah lagi daripada kena COVID-19 tu. COVID-19 tu ada masa dia 14 hari umpamanya. Kalau rimau, dandan tu saja yang ngap, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Cuma kebergantungan kita, penyerahan kita tetap total kepada Allah. Cuma dalam kehidupan kita kena berusaha untuk mengelak. Sebab itu kita nak menyentuh ayat yang ke-162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Bagi Allah, kerana Allah Tuhan sekalian alam. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, dan akulah awal-awal yang menyerah diri. Itu Nabi SAW. Baik, ayat ini sebagai penyerahan total kepada Allah. Iaitulah ikhlas kepada Allah. Melaksanakan solat, beribadah kerana Allah. Hidup mati pun kerana Allah. Allah menghidupkan kita hari ini, kita hidup. Kemudian kita mati pun kerana Allah mematikan kita. Allah mencabut nyawa kita. Allah tetap dah ajal seseorang ni. Bila kita mati, dengan sebab apa kita mati. Cuma janganlah pula kita meletakkan tadi, Allah tetap dah aku mati dengan cara bagaimana. Boleh jadi dengan cara COVID-19. Jadi aku tak perlulah berhati-hati, aku tak perlulah Allah mesti nak takut kepada COVID-19. Tak, pasal kita dalam perkara kehidupan kita kena berikhtiar agar kita dapat keluar daripada Allah mesti nak kemudaratan, ya, perkara-perkara yang buruk. Itu adalah perkara yang disuruh kepada kita. Seperti mana kita sebut tadi, kan? Kita nampak rimau, kata, aku tak takut rimau, takut Allah, pergi dekat dengan rimau. Mencari nahas, samalah, ya, dalam kaedah tersebut. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, segala ruang lingkup dalam kehidupan kita, penyerahan diri total kepada Allah. Cuma kita perlu berusaha dan berikhtiar, ya. Maka nak melakukan kebaikan kena ada usaha. Nak semayang kena ada usaha, kena ada keinginan, kena ada semangat, kena ada azam. Kemudian yang di penghujung tu yang paling penting, penentu kepada penerimaan ibadah kita lillahi rabbil alamin. Kalau sembahyang kita bukan kerana Allah, kerana takut kepada mak kita, kan? Boleh jadi mak kita tu, kita kata mak aku ni macam singa, kan? Aku takut mak aku, bila dia keluar sikit cakap patah saja, kalah singa macam tu. Jadi kita sembahyang kerana takut mak kita, tak mau mak kita bising. Wal'iyazubillah, kan? Maka semayang kita tu kerana mak, bukan kerana datang tanggungjawab kita, kan? Mukallaf, bebanan hukum yang diperintahkan ke atas diri kita. Maka demikian apa kita dapat? Tak dapat apalah. Wal'iyazubillah. Kan? Sebab itu dalam perkara ibadah, benarlah mak ayah kena suruh anak. Cuma anak tu dia kena Allahumma salli ala Muhammad, kena tanam balik dalam hati dia agar ibadah yang dilakukan tu bukan kerana takut kepada mak, akan tetapi kerana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma atas mak ayah tadi tu aku kerana perlu taat kepada ibu dan ayah selagi mana tidak bertentangan dengan syarak. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka demikian ayat yang kita petik, mudah-mudahan Allah bertambah iman kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita dah masuk separuh daripada bulan Sya'ban. Jadi dalam lebih kurang 14 hari, 15 hari kita akan masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan yang berbaki bebelas hari ini, dari sehari ke sehari kita berharap agar virus COVID-19, coronavirus ni hari demi hari berkurangan. Kes-kes yang baru berkurangan, kemudian kes-kes yang pulih, ya, yang disembuhkan, ya, bertambah banyak. Mudah-mudahan agar Allahumma salli ala Muhammad kita dapat melaksanakan ibadah, ya, dengan jalan yang terbaik, jalan seperti mana kita laksanakan sebelum-sebelum ini, ya. Kerana dalam situasi PKP ni kita sedia maklum bahawa kita tidak boleh menghadiri perhimpunan, kita tidak dapat melaksanakan solat secara berjamaah,
Maka kita khawatir nanti bulan Ramadan masih lagi, kalau sekiranya berterusan lagi PKP, maka seperti hari ini kan, kita hanya boleh laksanakan solat secara berjamaah di rumah dalam keluarga saja. Jadi kita sentiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan kita dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya Ramadan yang akan datang nanti ini insya-Allah. Sekadar itu, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah, dan insya-Allah sekiranya diizinkan ruang masa lagi, insya-Allah malam ini kita akan sambung lagi beberapa muka surat, iaitu 5 muka surat daripada ayat suci Al-Quranul Karim, sebagai usaha kita mengisi masa-masa yang ada ya dalam cuti PKP kita ya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina, fil qabri munisa, fil qiyamati syafi'a, wa 'ala as-sirati nura, wa ila al-jannati rafiqa, minan nari sitran wa hijaba, wa ila al-khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an, wa akrimna bi karamatil Qur'an, wa syarrifna bi syarafatil Qur'an, wa albisna bi khilatil Qur'an. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an, wa najjina minan nirani bi karamatil Qur'an, warfa' darajatina bi fadilatil Qur'an, wa kaffir 'anna sayyi'atina bi tilawatil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah afiah, keselamatan dunia dan juga akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu ya Allah dari penyakit kusta, gila, sapak dan penyakit-penyakit yang buruk, khususnya COVID-19 yang melanda kami saat ini. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa hajatana wa a'malana wa niyatana innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.